அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். இதுவரை நாம 4வது ஸ்கந்தத்துல 30 சாப்டர் வரைக்கும் பார்த்திருக்கோம். இந்த 31வது சாப்டரோட 4வது ஸ்கந்தம் முடியறது. அடுத்த ஆடியோவில் 5வது ஸ்கந்தம் ஆரம்பமாக போறது. இந்த சந்தர்ப்பத்துல என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். 5வது ஸ்கந்தம் ஒரு முக்கியமான ஸ்கந்தமாக எல்லாரும் சொல்லுவா. அதுல ருஷபருடைய சரித்திரம், ஜடபரதருடைய சரித்திரம் இதெல்லாம் இருக்கு. அதை படிக்கிறது கூட மற்ற அத்தியாயங்கள்ல இருந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும், காதுக்கும் இனிமையாக இருக்கும். நல்ல விஷயங்கள்லாம் அதுல சொல்லியிருக்கா. அதனால என்னுடைய சேனலை இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவா எல்லாரும் கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கிறவா எல்லாரும் கூட தனக்கு தெரிஞ்சவாளுக்கு, தன்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு, தன்னுடைய ரிலேஷன்ஸ்க்கெல்லாம் இதை ஃபார்வர்ட் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்க. என்னுடைய ஆடியோ ஒரு தடவை ரிலீஸ் பண்ணும் போதும் எல்லாருக்கும் நோட்டிபிகேஷன் வரும். எல்லாரும் பார்த்து சந்தோஷப்படுங்க. 30வது அத்தியாயத்துல பிரச்சேதசர்கள்லாம் திரும்பி ராஜ்யத்தை ஆள்றத பத்தி பார்த்தோம். இந்த 31வது அத்தியாயத்துல பிரச்சேதசர்கள் தட்சர ராஜ்யத்துல அமர்த்திட்டு வனத்துக்கு போறத பத்தி சொல்றா. என்ன சொல்றாங்கிறத பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத ஏகத்ரிம்சோऽध्यायः. மைத்ரேய உவாச்ச தத உத்பன்ன விஞ்ஞான ஆஸ்வதோக்ஷஜ பாஷிதம் ஸ்மரந்தாத்மஜே பார்யாம் விஸ்ருஜ்ய பிராவ்ரஜன் கிருஹாத் दीक्षिता ब्रह्मसत्रेण सर्वभूतात्ममेधसा प्रतीच्यां दिशि वेलायां सिद्धो भूत्यत्र जाजलिः तान् निर्जित प्राणमनोवचो दृशो जितासनान् शान्त समान विग्रहान् परे मले ब्रह्मणि योजितात्मनः सुरासुरेभ्यो ददुषे स्मनारदः तमागतं त उत्थाय प्रणिपत्याभिनन्द्य च पूजयित्वा यथादेशं सुखासीनम् अताब्रुवन् प्रचेदसौचुः स्वागतं ते सुरर्षेभ्य दृष्ट्यानो दर्शनं गतः तव संक्रमणं ब्रह्मन् अभयाय यतारवेः यदादिष्टं भगवता शिवेन अधोक्षजेन च तद्गृहेषु प्रसक्तानां प्रायशः क्षपितं प्रभो तन्न प्रद्योतयाध्यात्म ज्ञानं तत्त्वार्थदर्शनं येनान्यसा तरिष्यामो दुस्तरं भवसागरम्। महित्रेय उवाच इति प्रचेतसां पृष्टो भगवान् नारदो मुनिः भगवत्युत्तमश्लोक आविष्टात्मा ब्रवीन् नृपान्। नारद उवाच तज्जन्मतानि कर्माणि तदायुस्तन्मनोवचः नृणाम्येनेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः किं जन्मभिस्त्रिभिर्वेह शौक्लसावित्रयाज्ञिकैः कर्मभिर्वा त्रयी प्रोक्तैः पुंसोऽपि विबुधायुषा श्रुतेन तपसा वाक्यं वचोभिश्चित्तवृद्धिभिः बुद्ध्या वाक्यं निपुणया बलेनेन्द्रियराधसा किं वा योगेन सांख्येन न्याससाध्याययोरपि किं वा श्रेयोभिरन्यैश्च न यत्रात्मप्रदो हरिः श्रेयसामपि सर्वेषाम् आत्मा ह्यवधिरर्थतः सर्वेषाम् अपि भूतानां हरिरात्मात्मदः प्रियः यथा तरोर्मूलनिषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्दभुजोपशाखाः प्राणोपहाराश्च यतेन्द्रियाणां
तथैव सर्वार्हणम् अच्युतेज्य यतैव सूर्यात् प्रभवन्ति वारः पुनश्च तस्मिन् प्रविशन्ति काले भूतानि भूमौ स्थिरजङ्गमानि तथा हरावेव गुणप्रवाहः एतत्पदम् तज्जगदात्मनः परम् सघृद्विभातम् सवितुर्यथा प्रभा यथा सवो जाग्रति सुप्तसत्तयो द्रव्यक्रिया ज्ञानविदा भ्रमात्ययः यथा नभस्य व्रतमप्रकाश भवन्ति भूपान भवन्त्यनुक्रमात् एवं परे ब्रह्मणि शक्तयस्त्वमु रजस्तमः सत्त्वमिति प्रवाहः तेनैकमात्मानमशेषदेहिनाम् कालम् प्रदानम् पुरुषम् परेशम् स्वतेजसा ध्वस्तगुणप्रवाहम् आत्मैकभावेन भजध्वमद्दा दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः अपहत सकलैषणामलात्मनि अविरतमेधित भावनोपहूतः निजजनवशगत्वमात्मनो यन् न सरति छिद्रवद् अक्षरः सतां हि न भजति कुमनीषिणां सयुज्याम् हरिरदनात्मदनप्रियो रसंज्ञः श्रितदनकुलकर्मणाम् अधैर्ये विदधति पापमकिञ्चनेषु सत्सु श्रियमनुचरतिं दधर्तिनश्च द्विपदपतीन् विबुधांश्च यत्स्वपूर्णः न भजति निजभृत्यवर्गतन्त्रः कथममुम् उद्विसृजेत् पुमान् कृतज्ञः मैत्रेय उवाच इति प्रचेतसो राजन् अन्याश्च भगवत्कथाः श्रावयित्वा ब्रह्मलोकम् ययौ स्वायम्भुवो मुनिः तेऽपि तन्मुखनिर्यातम् यशो लोकमलापहम् हरेर्निशम्य तत्पादम् ध्यायन्तस्तद्गतिम् ययुः एतत्ते अभिहितम् क्षत्तः यन्माम् त्वम् परिपृष्टवान् प्रचेतसाम् नारदस्य संवादम् हरिकीर्तनम् श्रीशुक उवाच ययेष उत्तानपदो मानवस्यानुवर्णितः वंशप्रयोव्रतस्यापि निबोध नृपसत्तम यो नारदात् आत्मविद्याम् अधिगम्य पुनर्महीम् भुक्त्वा विभज्य पुत्रेभ्य ऐश्वरम् समघात्पदम् इमाम् तु कौशारविणोपवर्णिताम् क्षत्तानि संयाजितवात सत्कथाम् प्रवृद्धभावोऽश्रुकलाकुलो मुनेः ददार मूर्ध्ना चरणम् हृदा हरेः विदुर उवाच सोऽयमद्य महायोगिन्ने भवता करुणात्मना दर्शितस्तमसः पारो यत्र किञ्चन गोहरिः श्रीशुक उवाच इत्यानम् यतमामन्त्र्य विदुरो गजसाह्वयम् स्वानाम् दिदृक्षुप्रययो ज्ञातीनाम् निर्वृताशयः एतद्य शृणुयाद्राजन् राज्ञाम् हर्यर्पितात्मनाम् आयुर्धनम् यशस्वस्ति गतिम् ऐश्वर्यमाप्नुयात् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासक्याम् अष्टादशसाहस्र्याम् पारमहंस्याम् संहितायाम् चतुर्थस्कन्धे प्रचेत उपाख्यानम् नाम एकत्रिंशोऽध्यायः इति चतुर्थस्कन्ध समाप्तः। हरि ओम् तत्सत्।
ஸ்ரீஹரயே நமக ஸ்ரீஹரயே நமக ஸ்ரீஹரயே நமக. கோபிகா ஜீவன ஸ்மரணம் கோவிந்த கோவிந்த. மைத்ரேயர் சொல்றார், அந்த பிரச்சேதசர்கள் பல ஆண்டுகள் ராஜ்யபாரம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் விவேகம் ஏற்பட்டு பகவானுடைய வார்த்தைய மனசுல நினைச்சுண்டு தன்னுடைய மனைவியை தன்னுடைய மகனிடம் ஒப்படைத்து விட்டு இல்லற வாழ்க்கையை விட்டுட்டு வனத்துக்கு போனார். அங்க சர்வாந்தர்யாமியான பகவானுடைய சொரூபத்தையே சதா அனுசந்தித்து கொண்டு ஞான யஜ்ஞத்தினால அவனை ஆராதிக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக அப்படி ஒரு சங்கல்பத்தை மனசுல ஏற்படுத்திண்டு மேற்கு சமுத்திர கரையில ஜாஜலி மகர்ஷி முக்தி அடைஞ்ச அந்த இடத்துக்கு போனா அவள்லாம் ஆசனத்தை ஜெயிச்சு மூலாதாரம் முதல் கொஞ்சம் கூட உடம்பு கோணாம சரீரத்தை நேரா நிறுத்திண்டு, நம்மளால ஒரு 5 நிமிஷம் கூட ஸ்ட்ரெயிட்டா உட்காருன்னா உட்கார முடியாது. உடம்பு அங்க வலியும் தெக்க வலியும் மேற்க வலியும் இடுப்ப வலிக்கும். ஸோ 1000 காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் நமக்கு. அவர் எப்படி நேரா உட்கார்ந்துட்டு எப்படி அவள்லாம் தபஸ் பண்றா பாருங்கோ. அதுக்கெல்லாம் காரணம் பகவானை பத்தின நினைவு மட்டும்தானே தவிர சரீரத்தை பத்தி அவள்லாம் நினைக்கிறதே இல்லை. பிராணன், மனம், வாக்கு, கண் இவைகள் எல்லாத்தையும் வென்று விட்டு பரிசுத்தனான பரம புருஷனிடத்துல ஆத்மாவை சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டு அவனையே சதா தியானிச்சுட்டு இருக்கும்போது தேவதைகளாலும் அசுரர்களாலும் புகழக்கூடிய அந்த நாரத முனிவர் அங்க வந்தார். அவளை பார்த்தார். அந்த பிரச்சேதசர்கள் நாரதர் வந்ததை பார்த்துட்டு எழுந்து அவரை நமஸ்காரம் பண்ணி பூஜையெல்லாம் பண்ணி ஆசனங்கள்லாம் கொடுக்குறா. அதில் அவர் சௌக்கியமா உட்கார்ந்து அதுக்கப்புறம் மெதுவா பேச ஆரம்பிக்கிறார். தேவ ரிஷியே, உங்களுடைய வரவு நல்வரவு ஆகட்டும். நீங்கள் எங்களுக்கு தெய்வாதீனமாக இப்ப இங்க வந்து காட்சி கொடுத்தீர்கள். சூரியனை போல நீங்கள் லோகத்தினுடைய சேமத்துக்காக எங்க பார்த்தாலும் சுத்தி சஞ்சாரிச்சுருக்கீர்கள். சிவனும் மகாவிஷ்ணுவும் முன்பு எங்களுக்கு ஆத்ம தத்துவத்தை உபதேசம் பண்ணினா நாங்கள் ரொம்ப நாளா சம்சாரத்தில் உயர்ந்து கொண்டிருந்தோம். அதனால அவ சொன்னதெல்லாம் இப்ப எங்களுக்கு மறந்தே போச்சு. தாண்ட முடியாத சம்சார சாகரத்தை நாங்கள் அனாயாசமாக தாண்டும்படி மறந்து போன அந்த உண்மைகளை எல்லாம் கொஞ்சம் விளக்கமாக எங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்கிறார். உத்தம ஸ்லோகனான பகவானிடத்துல நிலை நிற்கின்ற மனசை உடைய அந்த நாரத முனிவர், அந்த நாரத மகரிஷிக்கு பகவானை தவிர வேறு எந்த விதமான சிந்தனையுமே கிடையாது. எப்பயிலேருந்து அவர் சின்ன குழந்தையா இருக்கிறதுல இருந்து சதா பகவத் ஸ்மரணையிலேதான் இருக்கார் இல்லையா. பகவானை மனனம் செய்யும் தன்மையுடைய அந்த ராஜகுமாரர்களுக்கு அவர் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். என்ன சொல்றார்னா, பிராணிகளுடைய பிறவி, செயல், வாழ்நாள், மனசு, வாக்கு இவையெல்லாம் பரம புருஷனை பணிவதற்காக உபயோகப்படுமாயின் அவையே பயன்பற்றது. நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் நிறைய பாகவதங்கள்ல எல்லாம், ஆரம்ப சாப்டர்ஸ்ல எல்லாம் சொல்லியிருக்கோம். கையுள்ள பலன் பகவானை பூஜை பண்றதுக்கு தான், பகவானை சேவிக்கிறதுக்கு தான். காலினுடைய பயன் என்னன்னா, பகவான் இருக்கிற அந்த கோயிலுக்கு 4 அடி நடந்து போய் சேவிக்கிறது தான் அப்படின்னு எல்லாம் பிறவியினுடைய பயனை பத்தி, இந்திரியங்களுடைய உபயோகத்தை பத்தியும் ஏற்கனவே முன்னாடியே நம்ம படிச்சிருக்கோம். அதேதான் இங்கேயும் அவர் சொல்றார். பிராணிகளுடைய வாழ்நாள்ல பரமபுருஷனை பணிவதற்கு இந்த இந்திரியங்கள்லாம் உபயோகப்பட்டா அது ரொம்ப நல்லது. மேலான ஜாதியில பிறவியும், உபநயன பிறவியும், யாக தீட்சையினால் உண்டாகும் பிறவியும் ஆகிய 3ம் பகவானை பணிவதற்கு உபயோகப்படாவிட்டால் இதனாலெல்லாம் ஒன்னும் பிரயோஜனமே இல்லை அவனுக்குன்னு இருந்தா, அவனுக்கு சாதிக்க வேண்டிய வேறு பிரயோஜனம் என்ன இருக்கு? ஜோதிஷ்டோமம் முதலிய யஜ்ஞாதி கர்மங்களும் தேவதைகளைப் போல நெடுநாள் ஜீவித்திருக்கும் பெரிய நல்ல குலத்தில் பிறத்தலும், தவமும், பேசும் திறமையும், நினைவுகளும், சாமர்த்தியம் உடைய புத்தியும், தேக பலமும், இந்திரிய சக்தியும், யோகாபியாசமும், ஆத்ம ஞானமும், துறவரமும், வேத அபியாசமும் மற்றும் பல நல்ல நெறிகளும் தன்னை சரணடைந்தவர்களுடைய சம்சார பந்தத்தை போக்கும் அந்த பகவானின் ஆராதனத்திற்கு உபயோகப்படாவிட்டால் அவைகளால் என்ன பிரயோஜனம் இருக்க போறது? வாஸ்தவத்துல ஆராய்ந்து பார்த்தாக்க பரமாத்மாவான பரம புருஷனே சமஸ்த நன்மைகளுக்கும் கடைசி எல்லையானவன். அவனை தாண்டி வேற எதுவுமே கிடையாது. அவனே சமஸ்த பிராணிகளுக்கும் அன்புக்கு இடமானவன். அவனே அவர்களுக்கு அந்தராத்மா. அவன் விரும்பினவர்களுக்கு
தன்னையும் கொடுப்பான். அப்படி என்றால் மற்ற நன்மைகளை எல்லாம் அவன் தருவான் அப்படின்னு சொல்றது ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லையா? விருட்சத்தின் வேர்ல ஜலத்தை விட்டா அதனுடைய பெரும் கிளைகளும் அதில் உள்ள இலை பூ காய்கள் இவையெல்லாம் திருப்தி அடைஞ்சு வளர்றது போல பிராணாகூதியால், அதாவது பிராணாகூதின்னு சொல்றது போஜனம், சமஸ்த இந்திரியங்களும் எப்படி திருப்தி அடையிறதோ, என்ன சாப்பிட்ட அப்புறம் அம்மாடி அப்படின்னு அப்பதான் நமக்கு ஒரு திருப்தி கிடைக்கிறது இல்லையா? பசியோடு இருந்தா அந்த திருப்தி கிடைக்காது, எப்படா சாப்பிடலாம்னு காத்துட்டு இருப்போம். அதுபோல பகவானுடைய ஆராதனத்தினால சமஸ்த தேவதைகளும் ஆராதிக்கப்படுவார்கள். மழை காலத்துல சூரியன்கிட்ட இருந்து ஜலம் உண்டாருது, வெயில் காலத்துல மறுபடியும் அவனிடத்திலேயே போய் அந்த ஜலம் சேர்றது. அசையும் பொருளும் அசையாத பொருள்களும் ஆகிய சமஸ்த பூதங்களும் பூமியில உண்டாருது, அதுலேயே மறைஞ்சு போறது. இப்படியே பிரபஞ்சம் எல்லாம் பகவான் இடத்திலேருந்து தான் உண்டாருது, கடைசியில அவன் இடத்திலேயே மறைஞ்சு போயிடுறது. அந்த பிரபஞ்சம் எல்லாம் பரமாத்மாவுக்கு வாசஸ்தானமாக இருக்கும். சூரியனுடைய கிரணங்கள் அவனை விட்டு எப்படி பிரியாம இருக்கோ அதே போல அவனை விட்டு பிரியாமலே இருக்கும். இந்த பிரபஞ்சம் சிருஷ்டி தசையில ஸ்தூலாகாரமா இருக்கு, சம்ஹார தசையில சூக்ஷ்மமா இருக்கு. இவ்வளவுதான் வித்தியாசம். ஆனா இந்த பிரபஞ்சம் எப்போதும் இருக்கக்கூடியதுதான். ஸ்தூல தசையிலும் சூக்ஷ்ம தசையிலும் பரமாத்மா இந்த பிரபஞ்சத்தை விடாம இதை தன்னுடைய சரீரமாகத்தான் கொண்டிருக்கிறான். நாம் விழித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்திரியங்கள் தங்களுடைய வேலைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறது, உறங்கும் பொழுது அதெல்லாம் கொஞ்சம் செயல் இல்லாம இருக்கு இல்லையா? அதுபோல இந்த பிரபஞ்சம் சிருஷ்டி தசையில் தோன்றி சம்ஹார தசையில் தோன்றாமல் இருக்கும். ஆகாசத்தில் மேகம், இருள் இவை சில சமயம் தோன்றி சில சமயம் மறைஞ்சு போயிடும். அதுபோல சத்துவ ரஜஸ் தமசுக்கள் என்ற இந்த சக்திகள் எல்லாம் பிரவாகம், அதாவது பிரபஞ்சம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பெரிய பிரவாகத்துல பரமபுருஷன் கிட்ட இருந்து தோன்றி பின்னாடி அவர்கிட்டயே போய் மறைஞ்சுடுறது. அது எப்போதுமே அவனுக்கு சரீரமானது. அதனால சமஸ்த பிராணிகளுக்கும் அவன் ஒருவனே அந்தராத்மா. காலமும் ஜீவனும் பிரகிருதியும் அவனுக்கு சரீரமாக இருக்கு. அவன் தன்னுடைய ஞான பிரகாசத்தினால சம்சாரம் தீண்ட பெறாதவன். லோகத்துல மேன்மையா இருக்கக்கூடிய பிரம்மாதிகளுக்கும் அவன் ஈஸ்வரனானவன். அப்பேற்பட்ட பரமபுருஷனை இவன் ஒருவனே சமஸ்த பிராணிகளுக்கும் அந்தராத்மா என்ற ஒரே எண்ணத்தோடு ஆராதனை செய்யுங்கள். அவன் மனத்தின் மூலமாக விளையும் புத்தி, சுகம், துக்கம், இச்சை, துவேஷம் முதலிய இந்த விகல்பங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் கூட தீண்டப்படாதவன். தன்னை போன்ற வஸ்து ஒன்றுமே இல்லாதவன். தேகமே ஆத்மா என்னும் பிரமம் தொலைந்தால்தான் அவன் தோன்றுவான். ஞானமே வடிவாக இருக்கக்கூடியவன் அவன். நித்யானந்த ஸ்வரூபன். அத்தகைய ஆனந்தத்தையே குணமாக உடையவன். ஆதி அந்தம் இல்லாதவன். அப்பேற்பட்ட பரம புருஷனை இந்த பாவனையோடு நீங்க பூஜை பண்ணுங்கோ, ஆராதனை பண்ணுங்கோ. சமஸ்த பூதங்களிடத்தில் தயையும் தெய்வாதீனமாக கிடைக்கும் அன்னாதிகளை கொண்டு சந்தோஷம் அடைதலும் சமஸ்த இந்திரியங்களையும் அடைக்கு ஆளுதலும் ஆகிய இவற்றால் பரமபுருஷன் சீக்கிரத்திலே சந்தோஷம் அடைவான். இந்த நிலையிலே நின்று விருப்பங்களை எல்லாம் தொலைந்து சுத்த மனதோடு பெரியோர்கள் எப்பொழுதுமே பகவானிடத்தில் பக்தி வளரப்பெற்று அவனையே தியானிச்சென்று இருப்பார்கள். அழியாத பெரும் தத்துவமாகிய அந்த பரம புருஷன் அவருடைய பக்தியால் அழைக்கப்பெற்று அவருடைய மனத்தில் நிலை நின்று தான் பக்த பராதீனன் என்பதை வெளியிட்டுக் கொண்டு அந்த மனதின் தர்மம் போன்று அங்கேயே அமைந்திருப்பானே அன்றி அதிலிருந்து சிறிதும் நகரவே மாட்டான். வேறு எதையுமே பொருட்செய்யாமல் பகவானையே பெரும் பொருளாக நினைக்கும் தன்மையுடைய சத்புருஷர்கள் அவனுடைய அன்புக்கு இடமானவர்கள். அவன் அவர்களோடு கலந்து இருக்கையில் விளையும் ஆனந்த ரசம் அறிந்தவன். கல்வி, செல்வம், குலம், செயல் இவைகளால் பெரிய மதம் கொண்டு விவேகம் கெட்டு கெடுமதியர்கள் செய்யும் பூஜையை அவன் அங்கீகரிக்க மாட்டான். அதில் அவனுக்கு சம்மதமில்லை. தன் பக்தர்களுக்கு அன்பனான அந்த பரம புருஷன் தன்னையே அனுசரித்திருக்கும் தன்மையான ஸ்ரீ மகாலட்சுமியையும் அவளை பணிந்து
அவள் அருளை விரும்புகின்ற ராஜாதி ராஜனான மானிடர்களையும் அத்தகைய தேவதைகளையும் கண்ணெடுத்து கூட பார்க்க மாட்டான். அவன் சுயமாகவே நிறைவாளனாக இருக்கக்கூடியவன். இப்படி பக்த வத்சலனான அந்த சர்வேஸ்வரனின் ருஜி அறிந்தவர்கள் யார்தான் அவனை பணிய மாட்டார்கள்? நீங்களும் அவனையே பணிவீர்களாக என்று சொன்னார். விதுரா, பிரம்மாவின் புதல்வரான நாரத முனிவர் இவையும் மற்றும் பல வகையான பகவத் கதைகளை பிரச்சேதசர்களுக்கு சொல்லி பின்பு தன்னுடைய லோகத்துக்கு போனார். அதன் பிறகு அவர்களும் லோகங்களின் பாபங்களை எல்லாம் போக்கும் திறமையுடைய பகவானுடைய புகழை நாரத முனிவர் மூலமாக கேட்டு அவருடைய பாதார விந்தத்தையே தியானித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். கடைசியில் அவனுடைய லோகத்தையுமே அடைந்தார்கள். விதுரா, நாரதருக்கும் பிரச்சேதசர்களுக்கும் நடந்த சம்வாதம் என்னும் இந்த வியாஜ்யத்தினால் உனக்கு ஹரிகீர்த்தனத்தை மொழிந்தேன். பிரச்சேதசர்களை பற்றி அல்லவோ நீ என்னை கேட்டாய், அதையெல்லாம் இதில் உள்ளடக்கி சொல்லிவிட்டேன் என்று சொன்னார். ஆரம்பமே சுகர் பாகவதத்தை சொல்றார். பரீட்சித் ராஜன் கேட்டுருக்கான். அப்ப அவனுக்கு வர சந்தேகத்தை கேட்கறான். அதுக்குள்ள விஷயங்களைத்தான் நம்ம ஒன்னொன்னா பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்ப மறுபடியும் ஆரம்பத்துல சுகர் என்ன சொல்றாரோ அந்த இடத்துக்கு வரும். சுகர் சொல்றார், பரீட்சித்து ராஜனே, சுவாயம்புவ மனிவன் புதல்வனாகிய உத்தானபாதனுடைய வம்சத்தை நான் உனக்கு சொன்னேன். இனி அந்த உத்தானபாதனுடைய தம்பியாகிய பிரியவரதனது வம்சத்தை பத்தி சொல்றேன் கேளு. இந்த வம்சம் மிகவும் புகழ் பெற்றது. இந்த பிரியவரத மன்னவன் முதலில் சம்சாரத்தில் விரக்தியால் காட்டுக்கு போய் அங்க நாரதையிடம் ஆத்ம வித்யோபதேசம் செஞ்சுண்டு ராஜ்யத்துக்கு வந்து பூமியை பாதுகாத்து கொண்டு கடைசியில் புதல்வர்களுக்கு ராஜ்யத்தை பங்கிட்டு கொடுத்து பகவானுடைய லோகத்தை அடைந்தான். பகவானுடைய குணங்களும் பாகவதர்களின் கதைகளும் நிறைந்த ரமணீயமான இந்த விருத்தாந்தத்தை மைத்ரேயர் சொல்ல கேட்டு விதுரர் மிக்க மனோபாவத்துடன் கண்களில் நீர் பெருக மனம் கலங்கி மைத்ரேய முனிவரது பாதார விந்தங்களை வணங்கி ஸ்ரீஹரியனுடைய பாதார விந்தங்களை மனதில் தியானித்துக் கொண்டிருந்தார். மறுபடியும் அந்த விதுரர் மைத்ரேய முனிவரை பார்த்து கேட்கிறார், அப்பனே, யோகிகளில் சிறந்த மகரிஷியே, நீங்கள் கருணை கூர்ந்து ஆத்மாக்களை கரைவேற்றும் ஒரு நல்ல உபாயத்தை எங்களுக்கு சொன்னீர்கள் என்று சொல்லி அந்த முனிவரை நமஸ்கரித்து விடைபெற்று கொண்டு நிறைந்த மனது உடையவராகி பந்துக்களை பார்க்க விரும்பி ஹஸ்தினாபுரத்திற்கு புறப்பட்டு போனார். ராஜனே, பகவானிடத்தில் நிலை நின்ற மனமுடைய மகானுபாவரான சுவாயம்புவ மனு முதலிய அரசர்களை பற்றின இந்த விருத்தாந்தத்தை கேட்கின்றவன் ஆயுள், பணம், புகழ், ஐஸ்வர்யம், மோட்சம் எல்லாம் பெறுவான் என்று சொல்லி இந்த 31வது அத்தியாயத்தை முடிக்கிறார். இதோட 4வது ஸ்கந்தமும் முடியறது. இதை தொடர்ந்து 5வது ஸ்கந்தத்தை நம்ம அடுத்த ஆடியோல பார்க்கலாம். நான் ஏற்கனவே சொன்னபடி இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவா எல்லாரும் கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நிறைய பேருக்கு இந்த லிங்கை ஷேர் பண்ணுங்க. எல்லாரும் கேட்கட்டும், எல்லாரும் அனுபவிக்கட்டும்.